తెలుగు వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ భూషణ్ ఛానల్. ఐ యామ్ ఎస్ఎస్ భూషణ్. మనం ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి క్లాసుల్లో ప్రొనౌన్స్ లో ఉన్నటువంటి రకాల గురించి ఒక 6 నేర్చుకున్నాం. పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్, కాంపౌండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్, ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, కాంపౌండ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని ఒక 6 గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మరికొన్ని ఇంటరోగేటివ్ ప్రొనౌన్, రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ గురించి నేర్చుకుందాం. వాట్ ఈస్ meant by interrogative pronoun? Interrogative, the word interrogate, the verb form interrogate means to ask some questions and derive some answers. To ask or to interrogate, to put, to derive some information, to elicit some information, to draw some information from the other person, we put some questions to the other person. And these questions must be framed in such a manner that they must be used with who, whom, whose, which or what. మీకు ఒక విషయం ఇక్కడ గుర్తుకు రావాలి. ఇంతకుముందు ఇవే పదాలని రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్లో కూడా మనం వాడడం జరిగిందండి. అక్కడ ఇవే పదాలని మనం ఒక రిలేషన్ తెలియజేయడానికి వాడాం, 2 క్లాజెస్ని కలపడానికి వాడాం, 2 సెంటెన్స్ని కలపడానికి వాడాం. అంటే ఉదాహరణకు he is the man, he is the person who took the class. That means he is the person is one sentence, he took the class is another sentence. He is the person who took the class. Okay. He is my father who is standing there. He is my father, he is standing there. He is my father who is standing there. So in the same manner, this is the book which I like most. This is, he is the person whom I admire. So in these sentences we use this which or who or whom as relative pronouns. The same words are now being used as interrogative pronouns. Okay, to derive some answer we use these pronouns. Okay, now coming to the first one, who. It is used for persons in nominative case. So what does this nominative case mean? When a word stands in the subject's place, it is said to be in the nominative case. Srinu is my friend. In this sentence, based on this sentence, if we want to frame a question, we have to use the word who. Who is your best friend? Srinu is my best friend. So Srinu is said to be in the subjective case. So this is used to indicate or to derive answers which are in the subjective case or nominative case. Now, for example, who is the president of USA? Joe Biden is the president of USA. So if we want to derive the answer Joe Biden, we have to put the question or frame the question in this manner. Who? Okay. Next one, whom. It is also used for persons in the accusative case, in the object's place. That means something is there in the object's place, and if we want to put a question regarding that objective case's answer, then we have to put whom. For example, whom do you wish to marry? I want to marry Rakul. I want to marry Rakul. So in this sentence, Rakul is said to be in the objective case. So if we want to get this answer, we have to use whom. Whom do you wish to marry? Whom do you want to blame? I want to blame the economists. I want to blame the politicians.
So here politicians, economists are said to be in the accusative cases. Now coming to the next one. Whose is used in the possessive case. Possessive case. In my earlier class I said that possessive pronoun is nothing but which indicates possession or which indicates ownership. Now in this sentence, whose bag is this? For example, this is a question put to a statement like this is Vani's bag. So in this sentence it is a statement, and in this sentence here apostrophe s is said to be used to indicate possession. So if we want to put a question regarding the bag, the belongingness of this bag, then we have to use whose bag is this. ఈ బ్యాగ్ ఎవరిది అని మనం చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎవరికి చెందును అని చెప్పేటప్పుడు ఇది వాణికి చెందును అని చెప్పి మనం వాడవలసి వచ్చేటప్పుడు హూస్ అనేది వాడాలి. ఇక్కడ హూమ్ అనేటప్పుడు కూడా నీవు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావు, నేను వాణిని పెళ్లి చేసుకుంటాను, శర్వాణిని చేసుకుంటాను, పద్మాని చేసుకుంటానని చెప్పేటప్పుడు ఐ వాంట్ టు మ్యారీ పద్మ, ఐ వాంట్ టు మ్యారీ రకుల్ అని చెప్పేటప్పుడు అలాంటి వాటికి వేసే క్వశ్చన్ హూమ్. సో ఇక్కడ ఇది ఎవరిని, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇది ఎవరిది, ఎవరికి చెందును అని అర్థం వస్తుంది. నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్సన్స్ అండ్ థింగ్స్. ఇది ఇటు పర్సన్స్ కి వాడతాము, థింగ్స్ అంటే వస్తువులు కావచ్చు, ఇన్యానిమేట్ థింగ్స్ దేనికైనా సరే యానిమేట్ ఆర్ ఇన్యానిమేట్ థింగ్స్ కూడా వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేటప్పుడు ద నైల్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనే మనకు ఆన్సర్ స్టేట్మెంట్ మన దగ్గర ఉంది. దానిలోంచి మనం క్వశ్చన్ వేయాలనుకునేటప్పుడు విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్, విచ్ అన్నటువంటిది వాడాలి. ఓకే, విచ్ బుక్ డూ యూ సజెస్ట్ ఫర్ యూజీసీ ఎగ్జామినేషన్స్, యూజీసీ నెట్? I suggest Upakar series, I suggest Yashchamp series, I suggest Pearson series అని మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. సో అక్కడ చివర ఉన్నటువంటి వాటిని ముందుకు తీసుకొచ్చేటట్టుగా మనం ఆన్సర్ని తయారు చేస్తాం కదా. సో అలాంటి వాటికి వేసేటప్పుడేమో విచ్ అన్నటువంటిది పనిచేస్తుంది. విచ్ టీచర్ టుక్ ద క్లాస్, ఎస్ఎస్ భూషణ్ టుక్ ద క్లాస్ అని చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ విచ్ అనేది పర్సన్స్ కూడాను వాడాము, హూ టీచర్ అని అనకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ లేదా హూ టుక్ ద క్లాస్ అని అనొచ్చండి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ బోత్ థింగ్స్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్స్. వస్తువులకి వాడతాం, అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్స్ కి. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాం, దోస్ నౌన్స్ విచ్ కాంట్ బి పర్సీవ్డ్, అంటే ఏదైనా సరే మనకి ఒక రూపము లేదా ఒక షేప్ అంటూ లేనటువంటి వాటికి వాడేది, అలా చెప్పుకున్నటువంటి వాటిని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటామండి. సో ఇక్కడ కూడాను వాట్ అన్నటువంటి అలాంటి వాటికి వాడతాం. ఉదాహరణకు ఒక కొడుకు నుండి తండ్రి ఏం ఆశిస్తాడు? మంచి మర్యాద లేదా పుత్ర వాత్సల్యం ఆశిస్తాడు. అలాంటివన్నీ చెప్పేటప్పుడు వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ, లేదా సింపుల్గా వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ అని నేను మా అబ్బాయిని అడిగాను. ఐ వాంట్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అని చెప్పాను. చెప్పేటప్పుడు మనకు అక్కడ ఏంటి, ఐ వాంట్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ నుండి మనం క్వశ్చన్ తయారు చేయమనేటప్పుడు వాట్ అనేది అక్కడ వాడాలి. ఆ అబ్బాయి నాకు అన్నాడు ఐ వాంట్ లవ్ ఫ్రమ్ యూ. సో అనేటప్పుడు ఐ వాంట్ లవ్, ఐ ఎక్స్పెక్ట్ లవ్ ఫ్రమ్ యూ. ఆ లవ్ అనేది అబ్స్ట్రాక్టా కాదా? సో అలాంటి వాటికి వాట్ అనేది వాడతాం. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ వాట్ అనేది ఒక గయ్యాల పిల్ల నుంచి నాకు విముక్తి కావాలి అని చెప్పి అనేటప్పుడు ఆ పిల్లమేమో ఈ భర్తను అడిగింది అనుకోండి, వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ మీ? ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ యూ. ఫ్రీడమ్ అదొక అబ్స్ట్రాక్ట్ అవునా కాదా? సో అలాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్స్ దగ్గర నుంచి కూడాను అలా వాడవలసి వచ్చేటప్పుడు వాట్ అనేది వాడతామండి. నెక్స్ట్ పనిలో పనిగా ఈ వాట్ మరియు హూ అన్నటువంటివి ఏ సందర్భాల్లో వాడతామనంటే, జనరల్గా వాట్ ఆర్ యూ అని అంటే అది వృత్తిని తెలియజేస్తుంది. ఐ ఆమ్ లెక్చరర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఐ ఆమ్ ఏ డాక్టర్, ఐ ఆమ్ ఏ లాయర్ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. హూ ఆర్ యూ అనేటప్పుడు మన పేరుని అక్కడ చెప్పవలసి వస్తుంది, ఇంకా అవసరమైతే మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ చెప్పవలసి వస్తుంది. ఐ ఆమ్ ఎస్ఎస్ భూషణ్, ఐ ఆమ్ ఎస్ఎస్ భూషణ్ అని చెప్తూ ఇక్కడ వచ్చేది ఇవన్నీ కూడాను
పర్సనల్ డీటెయిల్స్ లేదా నేమ్ అని గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే అర్థమే అందరికీ పంచిపెట్టుట అని అర్థం. అంటే ఒక్కొక్కరికి కూడా ఎవరిని విడిచిపెట్టకుండా. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏ ఒక్కరికి కూడా ఎక్సెప్షన్ లేకుండా ఎవరిని విడిచిపెట్టకుండా వాడేది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ అని అర్థం చేసుకోండి. సో ఇవి ఒక్కొక్కరిని అని అర్థం వస్తుంది, లేదా ఒక్కొక్కటి వస్తువు కావచ్చు అని అర్థం వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కనిపిస్తుంది కదా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు టాక్ ఇండివిజువల్లీ, సెపరేట్లీ, ఇండివిజువల్లీ ఆర్ సెపరేట్లీ. ఏంటవి? ఈచ్, ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీవన్, ఎవ్రీథింగ్, ఐదర్, నైదర్. ఫస్ట్ వన్ ఈచ్. ఈచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్సన్స్ అండ్ థింగ్స్ టేకెన్ సెపరేట్లీ. అది పర్సన్స్ కి వాడతాం, థింగ్స్ కి వాడతాం. ఈచ్ ఆఫ్ us has a ticket. మాలో ఒక్కొక్కరికి కూడాను ఒక్కో టికెట్ ఉన్నది అని అర్థం ఈచ్. ఓకే, ఈచ్ అనుకోండి తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఎవ్రీబడి. ఇది సింగులర్ లోనే వాడతాం. అంటే ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్ వాస్ టైర్డ్ అని చెప్పి వాడతాం. లేదా ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ టైర్డ్ అన్నటువంటిది కరెక్టే, కానీ ఆర్ టైర్డ్ అన్నటువంటిది వాడకూడదు. నెక్స్ట్ వన్ ఎవ్రీవన్. ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఇది కూడాను సింగులర్ వర్బ్ ఫామ్ లో వాడాలి. ఏంటా సింగులర్ వర్బ్ ఫామ్ అంటే తేడా? ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద కాలేజ్ అడ్మైర్స్ హిమ్ అని అనాలి తప్ప ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద కాలేజ్ అడ్మైర్ హిమ్ అని అనకూడదు. అడ్మైర్స్ అంటే అదప్పుడే మనం సింగులర్ వర్బ్ అది వాడుతున్నట్టు లెక్క. సో ఎవ్రీవన్ అన్నటువంటిది కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను, కాలేజ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన్ను ఆరాధిస్తారు లేదా ఆమెను ఆరాధిస్తారు. నెక్స్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది కూడాను సింగులర్ వర్బ్ లోనే వాడుతున్నామండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫెయిర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్. యుద్ధంలో ప్రతిదీ, యుద్ధంలోనూ ప్రేమలోనూ ప్రతిదీ చక్కగా వెళ్తున్నట్టే లెక్క అంటే అక్కడ ఏది చేసినా ధర్మమే, అక్కడ అధర్మం అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రేమలో గెలవడానికి ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, యుద్ధంలో గెలవడానికి కూడా ఏ మార్గాన్నైనా ఎంచుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫెయిర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్ అనేటప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ అన్నటువంటిది వాడకూడదు. ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ యూసేజ్. సో ఈజ్, అందుకని సింగులర్ వర్బ్ ఫామ్ వాడాలి. నెక్స్ట్ ఐదర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వన్ ఆర్ ద అదర్ ఆఫ్ ద టూ. ఆ ఇద్దరిలో వన్ ఆర్ ద అదర్ ఆఫ్ ద టూ అని అర్థం వచ్చేటప్పుడు ఇవి మొత్తానికి ఇద్దరికి సంబంధించి. ఐదర్ ఆఫ్ మై టూ వైఫ్స్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. నాకు ఇద్దరు భార్యలు అందంగా ఉంటారు అని చెప్పేటప్పుడు ఐదర్ ఆఫ్ మై టూ వైఫ్స్ ఉంది కదా అని ఆర్ వాడకూడదు. ఐదర్ ఆఫ్ మై టూ వైఫ్స్ ఇక్కడ వాడవలసింది ఐదర్ ఆఫ్ మై టూ వైఫ్స్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. నెక్స్ట్ నెయిదర్ used to express not the one or the other of the two. This is used in the negative sense. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ neither of my wives is mentally strong. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, అందులో ఏ ఒక్కటి కూడాను మానసికంగా దృఢమైనది కాదు అని అర్థం వచ్చేటప్పుడు ఇందులో వాడేటప్పుడు neither అన్నటువంటిది వాడతాము. neither of my parents is educated అని చెప్పి. సో neither of my sons is a cricketer. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, అందులో ఏ ఒక్కడు క్రికెటర్ కాలేకపోయాడు అని చెప్పేటప్పుడు కూడాను ఇది వాడతామండి. neither అనేది నెగిటివ్ సెన్స్ లో, either అనేది పాజిటివ్ సెన్స్ లో వాడతాం. తర్వాత లాస్ట్ వన్ reciprocal pronoun. What is meant by reciprocal pronoun? Each other. ఇంతకీ reciprocal అంటే అర్థం ఏంటి? The word reciprocate means acknowledge something or give and take. నేను నీకు వెలక్కాయ ఇచ్చాను, నీవు నాకు కొబ్బరికాయ ఇచ్చావు నెత్తి కొట్టుకోమని. సో అలాంటప్పుడు వాడేది రెసిప్రొకేట్ అంటే వెర్బ్ ఫామ్ రెసిప్రొకేట్ అంటే ఇచ్చి పుచ్చుకొనుట. సో ఇక్కడ కూడా రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ అంటే నేను నీ పట్ల ప్రేమ కురిపించాను, నీవు నా పట్ల ప్రేమ కురిపించు అనేటట్టుగా ద టూ బ్రదర్స్ లవ్డ్ ఈచ్ అదర్. ఇద్దరు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమ కురిపించుకుంటారు అనేటప్పుడు వాడేది ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ వన్ అనదర్. మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్. మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్, ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెంటెన్స్ లో ద థీవ్స్ ఫాట్ విత్ వన్ అనదర్, నేను థీవ్స్ అని అన్నాను 3 లేదా 4 5 అని రాయలేదు, అయినప్పటికీ అది ఇంతకంటే ఎక్కువ, అది 3 అవ్వచ్చు 4 అవ్వచ్చు 5 అవ్వచ్చు అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ద థీవ్స్ ఫాట్ విత్ వన్ అనదర్ అనే ఈ సెంటెన్స్ లో ఇట్ మీన్స్ దట్ మోర్ దాన్ 2 పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఈ వన్ అనదర్ అన్నటువంటిది దీనికి కూడాను రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ అని చెప్పి అంటారు. సో with this we have completed all the pronouns, kinds of pronouns. సో మీ అందరికీ కూడాను, ముఖ్యంగా తెలుగు వీక్షకులందరికీ కూడాను కోరుకునేది ఏంటంటే ఎస్ఎస్ భూషణ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎన్ని వాట్సాప్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి అన్ని వాట్సాప్ కాంటాక్ట్స్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ అకౌంట్స్ కూడాను విపరీతంగా పంచిపెట్టండి. ధన్యవాదములు. మరిన్ని వివరాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.